چاہتی ہوں یہ جو بول رہے ہو نا کہ ایسے قاتل کرتا ہے، یہ تو ایکچوئل میں نہیں، مطلب قرآن پہ تو نہیں بولا نا اللہ نے جا کے جی ایسے بولا، مارو یا پھر جہاد آپ کرو، کے نبی نے بولا، نہیں بولا۔ آپ کے نبی نے بولا من بدل دینہ وہ فاقتلوا، تو کیا مطلب ہے ایکچولی اس کا؟ بولتا ہے کہ ایسے، مطلب مجھے جتنا پتا ہے کہ اچھے لیکن سسٹر آؤ، سسٹر مطلب میں نے یہ اچھے نہیں پوچھا آپ کو جگہ کتنا پہ پتا آؤ۔ ہے، سسٹر ٹیسٹ بھی سسٹر لے لو میڈم، ٹیسٹ لے لو۔ ہاں ہاں ٹیسٹ بھی لے لیتے ہیں، لیکن ہم ہاں لوگ لے یہاں لو۔ پہ یہ نہیں، ہم لوگ یہاں پہ یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کو کتنا پتا ہے کتنا نہیں پتا، میں ایکچولی تو بتاتا ایسا ہوں، ہے میں نا، دکھاتا ہوں۔ من بدل دینہ فاقتلوا کے بارے میں آپ نے سنا ہے کبھی؟ عربی آتی ہے آپ کو؟ ہاں، سمجھ نہیں آتا سمجھ نہیں آتا؟ نماز پڑھتی ہیں؟ کبھی کبھی۔ علم شریف سنائیں، ہاں، کیا علم شریف سنائیں، مطلب؟ سورہ مطلب فاتحہ سنائیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پرفیکٹ۔ آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی پڑھا ہے اس کا مطلب؟ نہیں، کیوں؟ مطلب ویسے نہیں پڑھا، مطلب اتنا زیادہ، مطلب اتنا بھی پرفیکٹ مومن نہیں ہوں، یہ نہیں بول سکتے ہم۔ نہیں نہیں، پرفیکٹ مومن کی بات نہیں کر رہے آپ، نماز اگر پڑھتی ہیں صرف فرض پڑھتی ہیں تو دن میں 17 مرتبہ یہ آیتیں، آپ یہ والی آیتیں پڑھتی ہیں، آپ یہ سورت یعنی کہ یہ والی آیتیں، اگر آپ دن میں 17 مرتبہ ایک چیز ریپیٹ کر رہی ہیں پھر بھی آپ کو اس کا مطلب نہیں پتا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں، تو کیا فائدہ ہے ایسا ریپیٹ کرنے کا؟ یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو پتا تو ہے، پھر آپ کیوں ایسا ایکچولی کر رہی تو ہیں؟ میں نہیں کر رہی۔ آپ خود ہی تو کہہ رہی ہیں آپ نماز پڑھتی ہیں، نماز محمد صاحب کی میں نے حدیث ہے بولا کبھی کبھی کہ ایک پڑھتی ہوں، مسلمان میں اور ایک پر نان اس کو مسلم میں جو بولا ہے فرق ہے، مطلب سمجھ کے بولنا چاہیے، ہاں مطلب جی، سمجھنا چاہیے نا۔ ایک ڈفرنس جو ہے وہ مسلمان میں اور نان مسلم میں وہ نماز کا ہے۔ بس نماز کا نہیں، ٹرسٹ کا ہے، کس کا ہے؟ ٹرسٹ۔ ٹرسٹ کا نہیں ہے، نماز کا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 82۔ ایک حدیث تو بنایا جاتا ہے نا، تو قرآن بھی تو بنایا جاتا ہے نا بہن، قرآن تو ایکچوئل ہے نا۔ قرآن ایکچوئل نہیں ہے نا۔ یہ دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث ہے، ویریلی بٹوین اے مین مطلب polytheism and unbelief قرآن is the نہیں چینج negligence کر of prayer۔ سکتے، جی قرآن نہیں چینج کر سکتے، بٹ وہ قر- حدیث سے چینج کر سکتے ہیں۔ قرآن بھی چینج ہوا ہے، اگر میں ثابت کر دوں اسلام چھوڑیں گے ابھی کے بھی؟ قرآن چینج ہوا ہے، ہوا ہے نا؟ کیسے؟ کیسے چینج ہوا؟ آپ کے پاس محمد کے زمانے کا لکھا ہوا قرآن ہے؟ ہاں، دکھائیے پلیز۔ نہیں میرا گھر پہ ہے، میں یہاں پہ کیسے دکھاؤں؟ وہ محمد کے لکھے ہوئے تو نہیں، وہ تو پرنٹڈ قرآن ہے بھائی۔ پرنٹڈ ہے بٹ وہ چینج ہوا ہے کیا؟ وہاں پہ جو یہی، ڈاکومنٹس ہے یہ ہاں سب تو تھوڑی ثابت کیسے چینج کریں گے؟ ہوتا ہے۔ ثابت کیسے کریں گے؟ اگر چینج ہوتا ہے تو پھر تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ اگر جو غلط ہے وہ چینج، مطلب نہیں، لوگ کچھ کا 1924 میں جو کینونائز کیا، 1924 میں جو قرآن کینونائز کیا، آپ لوگ اس کو مان رہے ہیں کہ محمد کا قرآن ہے، اس کے بعد آپ نے کہا یہ چینج نہیں ہوگا۔ آپ نے تو بول رہے ہو آپ چینج ہوا ہے۔ وہی تو کہہ رہا ہوں، 1924 تک چینج ہوا ہے، 1924 میں آپ نے کینونائز کر لیا، 1924 میں، آج سے 100 سال پہلے کینونائز کیا آپ نے۔ مطلب محمد نے اس ٹائم ایسے خود سے لکھا ہے، وہی چینج ہوا۔ پتا کیا ہو، کسی کو کیا پتا محمد نے کیا لکھا ہے، کیا بولا ہے؟ محمد تو ویسے بھی ان پڑھ تھا، پتا نہیں ہے آپ کو؟ محمد نے تو کچھ نہیں نہیں لکھا تھا، محمد تو ان پڑھ تھا نا۔ نہیں، ان کو ان کے ذریعے تو یہ نازل ہوا ہے نا، یہ نازل کسی نے دیکھا تھا فرشتے جبرائیل کو؟ نہیں، اس پھر نے بس دیکھا تھا۔ نہیں تو کس نے بتایا آپ کو؟ محمد ایک بندے نے بتایا نا۔ کس اوکے، بارے اگر میں کس نے بتایا؟ ایک بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہو اور آپ کو کہے کہ آپ نے اس کا ریپ کرنے کی کوشش کی ہے، دنیا مان لے گی کیا؟ نہیں۔ نہیں مانے گی نا، کیوں؟ کیونکہ ایک بندہ خود ہی اپنے بارے میں بتا رہا ہے، رائٹ؟ اسی طرح محمد نے خود ہی اپنے بارے میں بتایا، آپ کیوں مانتے ہو؟
ट्रस्ट है ना, नहीं ट्रस्ट कैसे है, क्योंकि आपको बचपन क्या से ना मानो, घसीट, कौन सी साइड? देखें बचपन से आपके दिमाग में घसीट घसीट के ये डाल दिया गया है, इस वजह से आप मानते हो। लेकिन कभी आपने इस चीज के बारे में सोचा है कि एक बंदा है, हाँ उसी सोचा है, बंदे ने, नहीं सोचा है? अगर आपने सोचा होता, इस बारे में नहीं सोचा, और दूसरे बारे में सोचा है कि ओके कोई चले, एक पहले बंदा कहीं पहले पे पहले इस चीज बर्थ को सुन होता लें। है, उसका आसपास जो सोसाइटी है उससे हम्म, रिलेटेड ही वो बड़े होते हैं, तो हम्म, उसके बाद मतलब उसको जो सीख दिया जाता है तो वही तो वो सीखेगा ना। तो अगर उसका फैमिली कोई दूसरे धर्म का है तो इसमें तो उसका हम्म, गलती नहीं है। बिल्कुल। मैंने तब उसकी बात कब की है दूसरे धर्म की? मैं तो आपकी बात कर रहा हूं अभी। आपको बचपन से सिखाया गया मोहम्मद पे यकीन करो, आप मोहम्मद पे यकीन करती हैं, राइट? हम्म। ओके। लेकिन अगर आप इसको लॉजिक से देखो, फितरतन देखो, तो मैंने कहा कि अगर कोई बंदा आपके ऊपर इल्जाम लगाए कि आपने उस बंदे के साथ रेप करने की कोशिश की है, तो क्या दुनिया मानेगी? आपने कहा नहीं मानेगी, क्योंकि वो अकेले बंदे ने बोला है। इसी तरह मैं आपसे पूछ रहा हूं अब, बाकी सब चीजें छोड़ दो, जो आपको बचपन से पढ़ाया गया छोड़ दो, एक सिंगल बंदा आपको बोल रहा है कि मेरे पास जिब्राइल आता था, किसी और ने नहीं देखा, आप उसकी बात कैसे मान सकते हो? क्यों नहीं मान सकते? जी बिल्कुल इसी तरह जिस तरीके से एक बंदा आपके ऊपर रेप का इल्जाम लगाए, तो आप उसकी बात नहीं मानोगे, बिल्कुल उसी तरीके से। अच्छा। क्या कोर्ट में एक लड़की जाए और कहे कि इस बंदे ने मुझे रेप किया है, बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी मेडिकल टेस्ट के, क्या कोर्ट उस बंदे को रेप की सजा देगा? नहीं। एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल उसी तरीके से सिंगल बंदे की टेस्टिमनी के ऊपर आपने कैसे मान लिया कि उसके पास जिब्राइल आता था? सिंपल सवाल है। फॉरगेट कुरान हदीस, सब कुछ छोड़ दो, मैं आपसे तो फिर एक आप ह्यूमन तो टू बोल ह्यूमन रहे हो बात कर रहा कि हूँ। मोहम्मद, हाँ आप तो बोल रहे हो तो मोहम्मद अनपढ़ है, तो फिर ये सब कैसे नाजिल हुआ? अगर नहीं आता मोहम्मद ने तो कोई कुरान के और। अंदर कोई ऐसी चीज नहीं दी, मोहम्मद ने कुरान के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं दी जो पहले से मौजूद ना हो, किसी ना किसी फोक टेल के अंदर। मुझे कुरान में कोई ऐसी चीज दिखा दें जो वहां पे उस वक्त में या तो हो नहीं रही थी, या किसी ना किसी फोक टेल में मौजूद नहीं थी। साहिल फोक टेल की ट्रांसलेशन करो यार हिंदी में। मैंने तो सुना था बहुत सारे जो फ्यूचर में होने वाला है वो भी है, मतलब फ्यूचर में, कुरान पे हो फ्यूचर में रही होने है। वाला आपने कहां से पढ़ा? मैंने सुना है, नहीं पढ़ा। कहां से पढ़ा? कुरान के अंदर तो कोई एक आयत भी नहीं है फ्यूचर में होने वाले के बारे में। किससे पढ़ा कहानी, मैडम, फोक किससे टेल कहानी? किससे थैंक यू, कहानी? थैंक यू। किससे कहानी? तो बेसिकली कुरान में कोई ऐसी नई चीज नहीं है। कुरान सिर्फ और सिर्फ या तो किससे कहानियां बयान करता है, या मोहम्मद को डिफेंड करता है, जो मोहम्मद की गलत हरकतें हैं उनको डिफेंड करता है, मोहम्मद को सेक्सुअल प्रेफरेंस दिलवाता है। और कोई चीज नहीं है नहीं कुरान के अंदर। किससे कहानियां हैं पुरानी जो पहले से मौजूद थी, या दूसरे रिलीजन से, आतिश प्रस्त रिलीजन से चार चीजें पकड़ ली, मुशरिकों के रिलीजन से चार चीजें पकड़ ली, क्रिश्चियंस के रिलीजन से चार वो यहूदियों के चार, इन सबको पकड़ा, उनको टेढ़ा मेढ़ा किया, सीधा सीधा भी नहीं लिखा, उनको टेढ़ा मेढ़ा किया, उनमें अपनी मर्जी से एडिशन सब्सट्रैक्शन की और कुरान बना दिया। मोहम्मद ने कोई नई चीज तो दी ही नहीं। क्या आप बोलना चाहते हो कि कुरान मतलब जिब्राइल के मदद से ऐसे नाजिल नहीं हुआ और वो मतलब चेंज हुआ है बाद में, है ना? और इंसानी किताब, आपको वो आयशा जी, लाइक एडम साहब ये बोलना चाह रहे हैं कि ये इंसान की लिखी हुई किताब है। अच्छा एडम, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा, ये बहुत भोली है आयशा जी, इनको 3350 बता के, क्योंकि आज के हमारे टॉपिक से मैच भी करता है वो, इनको वो बता के पूछ लो कि एक नबी और रसूल को क्या जरूरत है, या अल्लाह को क्या जरूरत है कि एक नबी और रसूल को लड़कियां सप्लाई करे। हाँ चलें, आपने वो कुरान बता दो, पढ़ा है? शायद इनका हाँ दिमाग खुल जाए। हाँ, चलें ऐसे देख लेते हैं, क्या नबी को, पहले तो सिंपल सी बात आपसे पूछते हैं, क्या नबी को एक्स्ट्रा फीमेल्स देने की जरूरत है? किसी भी नबी को? नहीं। नहीं।
ओके, फिर मेरा मैं सिंपल तो सवाल कुछ आपसे और ये है, पूछ रही थी ना। नहीं आप वो भी छोड़ वहां दो, अभी इस पे बात करो। हाँ बात आपकी नहीं, डिफरेंट हो जाएगी। मैं तो यही पूछने आई थी, पहले आप वो क्लियर करो फिर ये पूछना। क्या पूछने आई थी, क्या पूछने आई थी? मैं पूछने आई थी क्या ये कुरान पे ये सब, मतलब कुरान तो चेंज नहीं होता, आपने बोला है ना? मैंने आप बोला कि मतलब होता है ना, मैंने बोला है 1924 तक चेंज हुआ। अब वो मतलब इतनी फिर नहीं इतनी हुआ। बड़ी, हम जैसे मानते हैं कि मतलब वो ओके एक्सुदीनोपी जो चले, लिखा था उस टाइम उसका के आंसर बाद देता हूँ मैं एक आपको। बार भी देखिए चेंज मैं नहीं आपको हुआ। आपको आंसर देता हूँ। इट आप कैन मुझे बी चेंज, मोहम्मद के, मतलब एक बार आप भी मुझे चेंज नहीं हो मोहम्मद, सकता। ओके वो लोग कहते हैं ना, ठीक है, अब आप ऐसा करें, जो लोग ये बहुत बोलते हैं ना आपको, उन्हें के मोहम्मद के जमाने का एक कुरान दे दें, ठीक है, अगर आप ले आई तो मैं आपकी बात मान लूंगा। और वो आप, चूंकि आपको फिजिकल नहीं देंगे, वो आपको बताएंगे फलानी लाइब्रेरी में पढ़ा है, ये उसका लिंक है, ठीक है। आपने वो लिंक लेके आना है जिस लाइब्रेरी में पढ़ा है, मोहम्मद के जमाने का कुरान हो जाए, जहां उमर के जमाने का कुरान हो जाए, या उस्मान के जमाने का कुरान हो जाए, या अली के जमाने का कुरान हो जाए, या इसका हसन के जमाने का मतलब कुरान हो जाए, या हुसैन के जमाने का कुरान हो जाए, मुझे आप पहले 5 खुलफाए राशिदीन, उसके अलावा अप टुल हुसैन, मुझे आप कुरान दिखा दें। इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि मतलब ये जो कुरान है, मतलब उसके बाद लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि उसके बाद ही लिखा गया, उससे पहले लिखा ही नहीं गया। लिखा नहीं गया, बट डॉक्यूमेंट चेंज हो सकता है कि नहीं, ये बोल रही हूँ। ऑब्वियसली चेंज हुआ ना, जो आपके तो पास अगर अर्ली कुरान चेंज है। हुआ है हाँ, तो फिर अगर वो इंसान तो खुद का मतलब जो सेल मतलब शार्ट बोलता है, हाँ शार्ट के हिसाब से तो चेंज कर सकता है ना, खुद खुद कर्जी के हिसाब से। हाँ तो इसका मतलब है कुरान वो नहीं है ना जो मोहम्मद ने बोला, मान गई ना आप? तो खुद कर्जे के साथ अगर चेंज हो सकता है तो फिर वहाँ पे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट तो किसके चेंज साथ हो चेंज सकता हो है सकता जो है दूसरे साहिल, किसके लोग। साथ चेंज हो सकता है? क्या ट्रांसलेट बोल रही, क्या लफ्ज बोल रही है? क्या बोला आयशा जी आपने, किसके साथ चेंज हो सकता है? खुद कर्ज या शार्ट बोलता है, लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल लोग। 60? क्या क्या बोल रही है? 60 मतलब समझ में नहीं आया आयशा जी, आप क्या बोल रही है? मैं बंगाली हूँ, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। इंग्लिश में बोलो, लफ्ज क्या बोल रही हो, इंग्लिश में बोलो। मैं भूल गई इसका मीनिंग क्या है। यार नहीं, आप किसी को लाइव बोलना में क्या पता लगा चाह है? रही है वो सवात, हमको समझ में नहीं आ साहिल रहा ये है। सवात बोल रही है, स्वार्थ, SWARTH। अच्छा स्वार्थ मतलब अपने मतलब के हिसाब से। हाँ हाँ अरे हाँ, आप ये ये बोल रही हूँ मैं। स्वार्थ बोल रही हो, मैं बोल रहा हूँ कुरान है ही नहीं मोहम्मद वाला, पता नहीं मोहम्मद ने क्या बोला। आप स्वार्थ के साथ चेंज तो डिफरेंट चीज होती है। मैं आपको बोल रहा तो हूँ कि मोहम्मद, देखो, किसी चीज को देखने के लिए कि वो कितना चेंज हुआ है, पहली बात ये होती है कि कोई रिकॉर्डेड ओरिजिनल होगा तो वेरीफाई करोगे ना, राइट? हम्म ओके, जब आपके पास कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ओरिजिनल कुरान ही नहीं है, तो पहली बात की वेरीफाई कैसे करोगे? अच्छा, इसमें और एक पॉइंट भी ऐड कर दो एडम, हम्म। कि मैं एक बोल रही तो हूँ कि मुहम्मद के एक बाद मिनट ये आयशा, चेंज हुआ है। आयशा आयशा एक मिनट रुको, आयशा एक मिनट रुको। लोग एडम अपने हिसाब इसमें से चेंज एक, किया है। आयशा एक मिनट रुको ना यार। एडम बोल इसमें एक हम्म। पॉइंट ऐड कर दो ताकि इनके समझ में आए। इसमें दो चीज है, एक तो वो ओरिजिनल कुरान मौजूद नहीं है, दूसरा डिफरेंट वर्जन्स ऑफ कुरान है। वो बाद तो में आएगा अगर ना। डिफरेंट हाँ, वर्जन्स ऑफ कुरान है तो उसको हम मैच कैसे करेंगे कि अल्लाह वाला कुरान कौन सा है? कौन सा है, लेकिन अभी उसे डिफरेंट वर्जन का पता नहीं ना साहिल, अभी तो पहले हम बेसिक चीज पे वही चले। हमको बताना है तो समझेगी शायद वो, हाँ, अच्छा पहले उनको वो मुझे, भी नहीं पता होगा। हाँ बिल्कुल नहीं पता होगा, मैं आपकी बात से 100% यकीन रखता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं पता होगा। तो मैं पहले तो मुझे ये बताइए आप कि आप कुरान को मानती हैं कि मोहम्मद की तरफ से आया, राइट? मैं श्योर नहीं हूँ। श्योर नहीं हो? समझ में आया। तो मुसलमान भी क्यों है फिर आप? लाइक ये बताया नहीं जा सकता ना, क्योंकि बहुत सालों अच्छा पुराना आयशा, बात है। आयशा, आयशा वो छोड़ दो क्योंकि आपको इतना इल्म नहीं है कि है क्या नहीं। आप ये बोलो नहीं, कि जो मैंने ये खुदा की तरफ, इस्लाम के बारे में इतना स्टडी नहीं किया। कोई नहीं कोई नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन आयशा जी, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आप सिर्फ इतना सोचो कि खुदा की तरफ से जो टीचिंग आती है वो खराब वाली टीचिंग होगी कि अच्छी वाली टीचिंग होगी? अच्छे वाले होंगे। अच्छा, बेहतरीन। अच्छा उसमें ये बताओ कि एक जो
सोशल रिफॉर्मर होता है या गाइड होता है, क्या उसको मल्टीपल लड़कियों की जरूरत होती है? नहीं होती, ये गलत तो है। हाँ, बस रुक जाओ, गलत है ना। अगर ये टीचिंग कुरान में मौजूद है मतलब वो गलत टीचिंग है, मतलब वो खुदा के तरफ से नहीं हो सकती, इतना मानते हो आप? ठीक है एडम, अभी बताओ आप ये 33 की 50 अगर बता रहे हो आप तो। साहिल, लव यू मैन, थैंक यू। तो फिर ये बताइए कि आपके नबी को अल्लाह ने अनलिमिटेड लड़कियों क्यों दी? सिंपल सी बात है, कुरान में, ये आपके सामने कुरान की आयत है। हिंदी में पढ़ेंगी, उर्दू में पढ़ेंगी या इंग्लिश में पढ़ेंगी? हिंदी। हिंदी में पढ़ेंगी। ये आपके सामने है साहिल भाई, मैं हिंदी पढ़ दूं? आप ही पढ़ेंगे, मैं तो पढ़ नहीं सकता। हाँ, ये देखिए क्या कहती है, सूरे अहजाब है ये, सूरा नंबर 33, उसकी आयत नंबर 50 है। हे नबी, हमने हलाल यानी वैध कर दिया है आपके लिए आपकी पत्नियों को जिन्हें चुका दिया हो आपने उनका विवाह उपहार, तथा जो आपके स्वामित्व में हो उसमें से, यानी आपके कब्जे में जो उसमें से जो ये प्रदान किया है स्वामित्व अल्लाह। क्या है? स्वामित्व मतलब स्लेव्स, एक तो बीवियां और दूसरा स्लेव्स, बांदी। बांदियों के साथ आप सेक्स कर सकते हैं बगैर शादी किए, तो अल्लाह मियां ये फरमा रहे हैं यहाँ पे। हाँ, मतलब आपको दे दिया है एक तो आपकी बीवियां और साथ में लौंडियां, बांदियां, स्लेव्स, उसमें से जो प्रदान किया है अल्लाह ने आपको तथा आपके। अच्छा, इसके साथ साथ क्या क्या दिया अल्लाह ने? किस किस के साथ शादी कर सकते हैं? आपके चाचा की पुत्रियों, आपके फूफी की पुत्रियों, आपके मामा की पुत्रियों तथा मौसी की पुत्रियों को जिन्होंने हिजरत की है आपके साथ, तथा किसी भी ईमान वाली नारी को यदि वो स्वयं के दान कर दे नबी के लिए। पॉज। यानी हाँ, गो अहेड एडम। पॉज। और हर वो मोमिन लड़की, हर वो मुसलमान लड़की जो अपना आप मोहम्मद को तोहफे में दे दे, मोहम्मद उसके साथ गिफ्ट सेक्स में कर दे दे, सकता है, तोहफे में, गिफ्ट दान में, में दे दे, गिफ्ट में दान दे दे। में। तो ये मुझे बताइए कि नबी जो है उसको इतना ज्यादा सेक्स करने की जरूरत क्या है, ये बताइए। ये तो गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप इस्लाम से बाहर आ गई, बेशक, थैंक यू सो यही वेरी मच। कुरान में है ना आयशा जी, यही हम बताना चाह रहे हैं कि पर एक मैं तो गलत बोल रही हूँ टीचिंग कुरान चेंज हो सकता है ना। तो हाँ भी ना, तो गलत फिर है। आप, तो भी आप इस्लाम से खुदा बाहर की बात गलत, खुदा की बात चेंज नहीं होना चाहिए आयशा जी। फिर जो चीज खुदा की चेंज हो गई और उसको खुदा की तरफ से बताया जा रहा है, तो इसमें तो और बड़ा प्रॉब्लम हो गया आयशा जी। आप खुद सोचो इस बारे में। फिर तो देखिए ये अगर, सेफ नहीं है ना, प्रोटेक्टेड नहीं है। देखिए दोनों चीजों में इस्लाम गलत हो गया। अगर तो अल्लाह का कलाम चेंज हो गया तो भी इस्लाम फिर फारिग हो गया, और अगर अल्लाह का कलाम चेंज नहीं हुआ और ये आयत सच्ची है तो भी इस्लाम सच्चा नहीं है। गलत इन टीचिंग। दोनों, हाँ, इन दोनों चीजों की बेस के ऊपर इस्लाम तो सच्चा ही नहीं है, तो फिर आप इस्लाम में क्यों है मेरी प्यारी बहन? और ये इस्लाम पे क्या कन्वर्ट कराना, मतलब दूसरे धर्म पे क्या मतलब? और दूसरे धर्म के अगर किसी लोग नहीं मानते या फिर कुछ बोलते हैं उसको जाके मार देना, ये सही है? मतलब ये बोला है कहीं पे? हाँ ना, आपने है खुद ना, बताया तो रसूलुल्लाह है, ने बोला है। रसूलुल्लाह में क्या बोला ना, बोला लोग है? तो मानते हैं ना उसको। मन बद्दल दीनहु फक्तुलहु। जो अपना धर्म छोड़ दे, इस्लाम को छोड़ दे, उसको कत्ल कर दो। कुरान में क्या कहता है? कुरान में एक बड़ी अच्छी आयत दिखाता हूँ, आप ये देखें। आप मुसलमान हैं और अगर आप कुरान पे यकीन रखती हैं तो आपके हमसाये में अगर कोई हिंदू या क्रिश्चियन या कोई और है तो आपने उसके साथ ऐसे रहना है। लेकिन क्या पढ़ा हुआ है साहिल भाई, पढ़िए। हे ईमान वालों, अपने आसपास के काफिरों से युद्ध करो और चाहिए कि वह तुम में कुटिलता पाए, तथा विश्वास रखो कि अल्लाह आज्ञाकारियों के साथ है। अब मुझे बताएं कि आप अगर कुरान को बेसिकली भी अमल कर लें, मैं आपको मुश्किल वाली आयत नहीं दे रहा, बिल्कुल आसान वाली दे रहा हूँ। चीजों को छोड़ भी दे, आप सिर्फ कुरान हाँ, की इस आयत पे अमल करें। तो आप अपने हमसाये में जो हिंदू है या सिख है
یا عیسائی ہے, آپ نے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بولنے کا بھی نہیں ہے. اس کو دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر اس کو کچھ قاتل کا کرو فیل ہو. مطلب تو برائی کا قاتل کرنا ہوتا ہے نا, برائی نہیں ہے نا یہاں نہیں پہ, جو قتل کی بات دوسرے ہی نہیں ہے ہو رہی نا, کافر جو کتے اللہ کو کی نہ بات ہو رہی. مانے. مطلب جو برا ہے, مطلب جو نہیں, نہیں برا برے نہیں کی اچھے ہے. بات نہیں ہو رہی طریقے ہے سے نہیں عائشہ چل جی. رہے. عائشہ جی سنو, یہاں پہ بروں کو قتل کرنے کے لیے نہیں بولا ہے, بلکہ کافروں کو کرنے کے لیے بولا ہے. کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو کافر اللہ کا اور رسول مطلب کو تو نہ ایسا مانے. بھی ہوتا ہے نا, نہیں, نہیں ورڈ ہوتا, تو ورڈ بھی نہیں چینج ہوتا. ہو سکتا ہے. پاز کرے, نہیں ہوتا. کافر لفظ جو ہے عربی کا لفظ ہے جو کفر سے نکلا ہے. کفر کہتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کی باتوں سے انکاری ہو, بس. کیونکہ اسلام کے اندر, مت- ہاں جی, بٹ مطلب آپ بولنا چاہتے ہو کہ یہ جو جہاد ہے اور یہ جو ہے دوسروں کو جا کے مار میں جہاد دینے کی کا, بھی یہ بات نہیں کر قرآن رہا. سے آیا ہے. بالکل قرآن سے آیا, لیکن میں بھی جہاد کی آپ سے بات نہیں کر رہا, کیونکہ آپ جہاد کو سمجھنے کے لیے بہت چھوٹی ہیں, بہت بیبی ہیں. میں بھی جہاد کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. جہاد کو آپ سمجھ نہیں سکتی ہیں ابھی, یو آر ٹو اسمال, ٹو ینگ. آپ کا برین اتنا چھوٹا ہے ابھی کہ میں ابھی آپ کو جہاد سمجھا نہیں سکتا, نہ میں سمجھاؤں گا. میں ابھی آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے محلے میں جس میں آپ رہتی ہیں, اگر قرآن کے مطابق چلیں تو آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات چیت بھی نہیں کر سکتی اگر وہ مسلمان نہیں ہیں. تو پر قرآن کی یہاں آیت پہ تو کہتی ہے, بولا جاتا ہے کہ دوسرے دھرم کے سب کو مطلب ریسپیکٹ کرو اور اس کے ساتھ اچھے سے رہو, اور ہوا میں بولا وہ دوسروں جاتا ہے ان نا. کی یہاں سب کے ساتھ. انسانیت ہے. آپ نے کبھی جو ان سے پوچھا, آپ نے کبھی ان سے پوچھا قرآن کی کون سی آیت ہے؟ ہم سے تو آپ پوچھ رہی ہیں قرآن کی آیت دکھاؤ, ہم دکھا بھی رہے ہیں. آپ نے ان سے پوچھا قرآن کی کون سی آیت ہے؟ یہ تو بیسک چیز ہے نا, یہ تو ساری جگہ پہ نہیں عائشہ سب جی, میں بولا جاتا ہے. نہیں سب دھرم میں ہو سکتی ہے, اسلام میں نہیں ہے. آپ عائشہ جی, میں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں, آپ پورا قرآن اگر پڑھ لیں گی, کہیں پہ بھی لکھا ہوا آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ بھائی آپ کے دوست, آپ کے آس پاس والے اگر مسلمان نہیں ہے تو آپ ان سے محبت کرو. بلکہ قرآن میں آپ کو یہ ملے گا کہ اگر آپ ایمان کے بدلے آپ کے ماں باپ, آپ کے بھائی بہن اگر ایمان کے بدلے کفر کو ترجیح دے تو ان کے ساتھ آپ کو اچھا ویوہار بھی نہیں کرنا ہے, یا آپ ان کے ساتھ. ایڈم وہ کیا ہے آیت میں؟ یہ آگے 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 لے کے آ رہا ہوں. ہاں ہندی یہ لو لاؤ اس کا. پڑھو. ہاں, پڑھو. ہے نبی کہہ دو کہ یدی تمہارے باپ, تمہارے پتر, تمہارے بھائی, تمہارے پتیوں, تمہارا پریوار, تمہارا دھن جو تم نے کمایا ہے اور جس ویاپار کے مند ہو جانے کا تمہیں بھے ہے, تتھا وہ گھر جن سے موہ رکھتے ہو, تمہیں اللہ تتھا اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے ادھک پریہ ہے, تو پرتیکشا کرو یہاں تک کہ اللہ کا نرنے آ جائے, اور اللہ النگھن کاریوں کو سپت نہیں دیکھتا. اس کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا ہندی میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ اور آپ کے بچے, آپ کے بھائی, آپ کے اسپاؤس, آپ کا پریوار, آپ کا مال, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو اگر اللہ کے اور رسول کی راہ میں جہاد کرنے سے ادھک پریہ ہے, یعنی زیادہ امپورٹنٹ روکے. ہے, اگر ہوں ہوں فرسٹ پریفرنس آپ جو ہے ان چیزوں کو دے رہے ہو, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پرتیکشا کرو, یعنی انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے, نرنے آ جائے, اور اللہ النگھن کاریوں کو, جو اس کے آدیشوں کو, جو اس کے باتوں کو انکار کرتا ہے یا اس کی خلاف ورزی کرتا ہے, تو اس کو سپت نہیں دکھاتا. I have no idea سپر what you said. لیکن میں اگر اردو میں بولوں, اس کو ذرا تھوڑی سی آسان بھاشا میں بولوں, تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا باپ اور ماں بھی کیوں نہ ہو, تمہارا بیٹا بھائی کیوں نہ ہو, وہ بھی تمہیں میرے ساتھ جڑنے سے منع کر رہا ہے نا, تو دفع کر دو ان کو, دور کر دو ان کو. سمپل ایگزیکٹلی, سمپل. نچوڑ اس کا یہی ہے. تو آپ کہہ رہی ہیں دوسرے دھرموں کے نارمل ہمسایوں کے بارے میں بات کر رہی ہیں. یہاں ماں پہ ہم باپ کی بتا رہے عزت ہیں نہیں کہ ہے. ماں باپ, بھائی, بیٹا, بہن, اس کے ساتھ بھی نہیں آپ دوستی رکھ سکتے. دوستوں, باقی ہمسایوں کی تو بات ہی چھوڑ دیں نا آپ. کیا اس بچوں کا والی بات مطلب کر تو رہی ہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے نا, ٹرسٹ کرنے کا مطلب ان کو ٹرسٹ کرو, ایسا اس کوئی کو جی, ٹرسٹ کی بات نہیں ہے. جو مائیکا لال نے ٹرسٹ کی ٹرانسلیشن کر کے دکھائے نا مجھے, کہاں پہ ٹرسٹ.
یہاں پہ کوئی ٹرسٹ کی بات نہیں ہو رہی, کوئی ٹرسٹ کا لفظ نہیں ہے یہاں پہ. دنیا کا کوئی ٹرانسلیٹر یہاں پہ ٹرسٹ نہیں ڈال سکتا, کیونکہ عربی بہت کلیئر ہے. یہ دیکھو کل ان کانا اباؤں اپنا خوانوں ازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها, پکڑ لیں, وہ تمہیں ایکوائر کر لیں, اللہ کی طرف جانے سے روک لیں. وہ لفظ ہے, سمپل. کچھ نہیں ہے ایسا یہاں پہ ٹرسٹ کا, کوئی ٹرسٹ کی بات نہیں ہو رہی یہاں. مطلب جو کافر ہے اور جو دوسرا دھرم کا ہے جو نہیں مانتا اس کو مار دو, ہے نا؟ مار کوئی دو اوقات کہاں نہیں ہے ہے. یار, ایک سیکنڈ چھوڑ بہن, دو. بہن سمپل سی بات سن, یہ مار دو تجھے کس نے سکھایا ہے اتنا, یہ بتا پہلے. نہیں سکھایا, میں تو یہ سن رہی ہوں بار کہ بار تیرا ایسے سینٹنس جو ہے نا بول رہا ہے. مار دو پہ کیوں آ رہا ہے, یہ بتا. آپ نے بولا تھوڑا دیر پہلے کہ قاتل کر رہا ہے, کہاں میں نے تو کہا ہے؟ مطلب جو دوسرے بندوں سے بات کر رہے تھے تب بول رہا تھا. قاتل فی سبیل اللہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے لڑائی کرنا. قتل کا مطلب ہوتا ہے قتل کرنا. یہ عربی کی گردان ہے, کاف کے اوپر پیش ہوگا تو وہ کل ہوگا, کاف کے اوپر زبر ہوگا تو وہ لڑائی ہوگا. آپ کیا کرنا چاہ رہی ہیں, کہنا کیا چاہ رہی ہیں آپ؟ میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے مطلب پہلے بولے تھے نا کہ جو مطلب جو نارملی لوگ ہوتا ہے جو دوسرے اچھا دھرم کے لوگوں کے ساتھ عائشہ لڑائی کرتے اور اس مارتے کو تھے ایسے. عائشہ اس کو چھوڑ دو, یہ شاید تمہارے سمجھ میں نہیں آئے. عائشہ یہ بتاؤ کہ کیا تم کسی کی دوسری تیسری یا چوتھی وائف بننا پسند کرو گے؟ نہیں. اوکے, قرآن تو لیکن کہتا ہے کہ آپ کا شادی, قرآن جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے کہ آپ کا شوہر جو ہے وہ دوسری تیسری چوتھی بیوی کر سکتا ہے. یہ دیکھیے اور نہیں سورہ پرمیشن نساء لینے کے بعد نا, نہیں ہاں کاسٹ جو ہے اس کے پرمیشن لینے کے بعد. کوئی پرمیشن نہیں ہے, اور کوئی پرمیشن نہیں ہے. اور تم ان میں سے شادی کر لو 2 3 یا 4 کے ساتھ, اللہ تو ایک سے شروع ہی نہیں کرتا. اللہ تو نہیں, ایک سے شروع اگر ہی نہیں کرتا. جو پرمیشن ہے کہاں سے آ گئی؟ پہلے جو ہے ارے ان سے ایڈم اس میں پرمیشن دو چیز لے ہے. گا. ایڈم ایک منٹ عائشہ, ایک منٹ, اس میں دو چیز ہے. ہم، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ پرمیشن آپ کے شوہر کو کبھی دیں گی دوسری بیوی کرنے کے لیے؟ نہیں. بس, تھینک یو. بٹ لیکن بھائی بی بی بات سنو بٹ اس ٹائم جو تھا نا, بات سنو بی مطلب بی بات اس سنو ٹائم پہ تو میں نے سنا تھا کہ لڑکیاں بہت زیادہ تھے اس لیے ایسے اور بی بی بات سنو روز ہوا بی بی تھا. بات سنو ارے چھوڑو اس بات کو, گولی مارو. قرآن میں کیا لکھا ہے؟ تم ان میں سے 2 3 یا 4 شادی کر لو, ٹھیک ہے. مجھے بتاؤ اگر تم 2 سے اکٹھی شادی کر رہے ہو, کیا پرمیشن لی جا سکتی ہے؟ نہیں. یہ جو اکٹھے کیسے؟ پرمیشن, سن لو ذرا, پرمیشن والی چیز جو ہے نا, یہ صرف انڈو پاک میں آئی ہے. میں بتاتا ہوں کہاں سے آئی ہے. یہ آئی ہے ان گدے ہندوؤں سے. یہ جو ہمارے گدے ہندو ہیں نا جو تم لوگوں کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں, یہ ان سے آئی ہے, گدے ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے انڈیا کے اندر فوکس رکھا اس چیز کے اوپر, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے یہ والی چیز فیمس ہوئی. اسلام میں نہیں ہے کہیں پہ, یہ گدے ہیں جنہوں نے اس کو فوکس بنایا. یہ اگر مسلموں کو اسی طریقے سے کتبنا کرنے دیتے انڈیا کے اندر جس طریقے سے ہو رہا ہے اسلامک دنیا کے اندر, تو تم لوگ کبھی یہ پرمیشن کی رٹ نہ لگاتے. یہ انڈین ہندو کانسٹیٹیوشن ہے جس کی وجہ سے دوسری شادی پہ پرمیشن کی کوئی چیز ہے, گدھے ہیں انہوں نے ڈالا اس کے اندر, ٹھیک ہے. ورنہ انٹرنیشنلی اور اسلامک شرع کے اندر پرمیشن نام کی چیز کوئی نہیں ہے. میں آپ کو اس وقت ملٹیپل آرٹیکل دکھا سکتا ہوں, اور میں نے کئی دفعہ پہلے دکھائے ہوئے, لیکن آپ کے ساتھ آرٹیکل میں جانے کا مجھے فائدہ کوئی نہیں لگ رہا, ٹھیک ہے. ایڈم, جی ابھی انہوں نے ایک آرگیومنٹ یہ دیا تھا کہ اس زمانے میں یہ جو بھی ٹائم ہے, لڑکیاں جو ہے مرد کم ہوتے تھے, لڑکیاں زیادہ ہوتی تھی. عائشہ جی, آپ نے یہی آرگیومنٹ دیا تھا نا؟ میں نے سنا تھا ایسا, اس لیے ایسا رول اچھا بنا تھا. ٹھیک ہے, سنا تھا آپ نے, کوئی مشکل نہیں, سنا ہوگا آپ نے. کہتے ہیں لوگ, آپ کے جو بڑے بڑے علماء ہیں یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, وی نو دیٹ. مجھے بتاؤ, اس آرگیومنٹ کے حساب سے اگر کوئی جگہ میں, کوئی پلیس میں, کوئی کنٹری میں, اگر سمجھیے کہ لڑکی کی تعداد جو ہے کم ہے,
ٹھیک ہے, اور کیا میل کہا کی تھا؟ زیادہ ہے, نمبرز, یعنی اچھا. ایک منٹ رکیے,